There are most important things, particularly the data of identification. There are several data. This is most important, and most probably that is the most important medical legal part what you have to perform during your practice life. When you enter into the practice, you are required to do all these things. Out of those things, I told you this thing: age, sex, stature, three things. Actually, first I have what is projecting here, the age determination. I shall particularly discuss these things. Sex, in the particularly practical class, some of you actually know these things. Sex determinations mainly the from the skeleton is definitely the some particular points, and that you have to observe and identify. And I discussed in my last class also some part, in the practical class also most of the parts. Anyway, today the most important things, age determination. Age determinations. After sex determinations, age determination is important. How we do the age determinations? Age determination means what I asked you these things. What do you mean age? কি বলেছিলাম age কি age হতে পারে? You all know these things. What we this in normal understanding, age means in actual age. Actual age is chronological age. Chronological age means it is the time elapsed since birth. So naturally, the only proof of the birth is the birth certificates, but correct birth certificate. That is the main problems where most of the legal problem arises. The birth certificates are either fake or forged. Even in the sports arena, I told you these things. The hundreds of the cases actually they used to send this thing whenever I was in NS Medical College or RGR Medical College. I do not know why this is medical college, maximum nothing. You see, in hundreds in the batches, particularly sports. The entry in the sports groups, they require the biological age verification. Even if it is mandatory to submit the birth certificate, but they do not rely upon the birth certificates because they always suspect those are fake or forged. So, by this process, we will have to corroborate whether the age in the birth certificate is correct or not. So, once we certify that things after examination, so how we do the test, that is called the biological age. So, biological age cannot be same or as accurate as chronological age. It can never, because age is just an estimation. It is a medical opinion. Biological age is not just calculation, nothing. It is estimations. It is actually medical opinion based on certain other things, other physical criteria, other things. So, in this particularly practical room also, how we determine age, mostly here, whatever these things, bone specimens, skeletons, but mostly in clinical cases like these things, sports persons and other things actually autopsy and the missing persons, dead persons and the skeleton, it is a little different. But this live specimen, that means who are lives, particularly these things in sports group below 17 years of the age, we do tests by X-ray or MRI of bones. That is called actually ossification test. It is very important part. You must learn and miss these things. They are things because they are the most important clinical cases. Now, before that things, just to see what is age, the most important things. You see this age is actually chronological age, biological age. Another is this thing, intrauterine age and extrauterine age. That means, yes, that is important medical legal questions. Very often, the police brings some newborn baby from the bhats or nearby roadsides or jungle. It is very common, very common. Maybe alive, maybe dead. Somebody thrown aside some babies, newborn babies on the side of the road. Even these things, river sides, I think, it may appear and the sounds clear, but it happens. And our job is these things. If alive, we'll have to determine the age. If dead, still that will have to love his newborn, or if dead, how much time after birth the person is dead, that the boy is dead. So how much time actually he was alive. So how we estimate the age, we shall discuss later. So একটা জিনিস আছে কি আর বলেছিলাম actual age, and actual age is generally extrauterine age. Intrauterine age or fetal age,
generally you have to estimate when baby is just born, dead born or stillborn. Because whether it is stillborn, you will have to give opinion. Because the baby is not killed. Baby was not, it was feticide was not done, baby was not killed. The stillborn or baby died in uterus, that is actually has to be proved. So naturally there are criteria, but before that thing, suppose the baby is in intrauterine and extrauterine, both age we will have to estimate even if we get a fetus, dead fetus or live born baby, we will have to determine intrauterine. Because at the just newborn, just after birth, you cannot say extrauterine age, it is just born. So what we will have to estimate? Intrauterine age. That means the baby may be premature. Baby may be premature. So naturally in that cases, so most of the cases of the stillbirth, the prematurity is very important cause. So naturally the fetal, estimation of the fetal age is very important. If the baby is dead or alive, so just newborn, we will have to estimate intrauterine age. Just after little time it will last, after birth, we will have to put extrauterine age. Now to see this thing, the key age determination, intrauterine age, extrauterine age. In ordinarily, in all cases, if we say age, it is extrauterine age. That may be biological age, that may be age. So naturally things. The most important questions, particularly I am very fond of asking this question, very important. You see on the board, these things actually, if you think one of the Hess's rules, very formalized, openly asked. That is estimations of the fetal age, very simple. Very simple, because it is not much things. We do not do these things, X-ray, ultrasound, all these things. Ultrasound, fetal age is very correctly determined by ultrasound. But other than these things, when we do these things, you see that is the things how we do the intrauterine age estimation. You see some of these things, sub stages of the development. Definitely, the baby develops from the fetus 8 weeks, 12 weeks, 20 weeks, 28 weeks. These are the things, 20 weeks, 24 weeks and 28 weeks, the very three important landmarks, because you see 20 weeks was the earlier MTP rules, 20 weeks time was the how MTP was permitted. Hey, down go. It will come up. You can hear, no? These things sound reaching you, just that bench. So anyway, intrauterine age. So in that cases, the 20 weeks earlier, MTP rule, MTP Act 1971, the abortion was permitted up maximum up to 20 weeks. That is now the amended and modified. Now it's 24 weeks. So that is an important landmark. Because MTP is done, whether MTP is done the rightly permitted time or not, if it is not done within 24 weeks, if it is done beyond the 28 weeks or like this thing, that will be a criminal abortion. That will be a criminal abortion. If it is done by the doctors, even if it is done in the hospitals, in all setups, still that will be considered the criminal abortion. Because if it is outside the ambit of the Act of 1970, তাহলে সেটা করা কিন্তু criminal abortion. Then the doctor will be punished and that will be imprisoned, almost the same sentence as a killing of a person. Anyway, so before that thing, তাহলে এই ল্যান্ডমার্কগুলো আমাদের কিন্তু estimations of the fetal age or intrauterine age determine করতে হবে। তাহলে সেটা কিভাবে করি? Very simple. Very simple. Age determination is this. This is ruling the Hess's formula. ভালো করে নোট করে রাখো। The Hess's rule, other all these things, stages of the development, we do particularly in the precision dissections. When we begin dissection tables, we do dissections, and we see the ossification centers and other things on actually bone. Also, sternum tai katlam, femur, lower end of the femur, particularly this the lower end of the femur, sternums, other things. We do dissect and the estimate of age. But normally, the baby, the thrown out the outside, normally these things, it comes to this thing, we do assess all these things. Very simple. By following the rule of Hesse. Hesse's rule. দেখো কি লেখা আছে, very simple. But again আবারও বলছিলাম, এখানে কিন্তু একটা জিনিস very important. তোমার প্রত্যেকটি কথাই কিন্তু important. আমি বারবার বলেছিলাম, every word, what you say, everything, what you write is very important, because the case may come up 10 years, 20 years later. So documentation is very important.
You see, yesterday I told you this thing, even 2006 cases now coming up in the court. So just you see these things, any case may come. So documentation is important. Dekho, Hess's rule ta ki? Very simple. Hess's rule, 1895, what actually Hesse submitted things, it is the estimations of the fetal age, simply by measuring length. Crown to heel, again, the baby, newborn, it is always length. Cannot be height. Stature is height, here is length. So naturally, can be heel to crown length. And that can be determined also in the ultrasound. There is a baby, whatever do this in ultrasound. But externally, heel to crown. Just strike baby, heel to crown length in centimeter. কথাটা কিন্তু ভুলবে না, ইঞ্চেও করা যায় কিন্তু ইঞ্চের কথা ভুলবে না। Measure in centimeter. This thing is important in Hess's rule. তুমি যদি রেজাল্ট অন্য কোনো ভাবে বলো তাহলে হবে না, ইঞ্চে বললে হবে না। তাহলে মেজার ইন সেন্টিমিটার। নাও ফার্স্ট 5 months নর্মালি আমরা খুব গ্রসলি বলি মান্থস, কারণ ফিটাল এজ ইজ নেভার ইন মান্থস। মেডিকেলি ফিটাল এজ অলওয়েজ এক্সপ্রেসড ইন উইকস। মান্থসটা হচ্ছে খুব লেম্যানস টার্মস, কখনোই নয়, কারণ ফিটাল এজ ইজ জেনারেলি দে সে দিস থিং ম্যাক্সিমাম 40 weeks, 37 weeks। আমার বারবার বলেছিলাম সবগুলো প্যারামিটার্স কিন্তু ইন উইকস, নট ইন মান্থস। সুতরাং কখনোই মেডিকেলি যখন বলা হবে দ্য ফিটাল এজ হ্যাজ টু বি সেট ইন দ্য উইকস নর্মালি। সুতরাং কেন 40 weeks is the normal pregnancy time. 40 weeks is the normal pregnancy time. 37 weeks, after 30 weeks, it is called this thing, generally the baby is okay, almost mature. Before 37 weeks, baby is considered premature. ওই জন্য some surgical actions, কখন সিজার করব, কখন করব না, that depends upon the fetal age. তারপর আগে হলে 28 weeks, that is called the age of, এটা নোট করে রাখো, আগেও বলা হতো age of viability. Age of viability is 28 weeks. তাহলে এগুলো সবগুলোই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমাদের এই জিনিসটা করতে হবে। তাহলে যার জন্য কি হচ্ছে, জাস্ট 2 things ইম্পর্টেন্ট। দেখো হেসেস রুলে বলা আছে লেন্থ অফ দ্য ফিটাস ইজ মেজার্ড। খুব ভালো করে নোট করবে কিন্তু, একদমই দেখুদিক হবে না। আবার বলছি তোমাদের ফরেনসিক মেডিসিনসের ইট হ্যাভ বি ভেরি ডেফিনিট। তো মেজার্ড ফ্রম দ্য ক্রাউন টু হিল ইন সেন্টিমিটার্স। তারপরেই কথাটা দেখো ডিউরিং দ্য ফার্স্ট 5 months, এই জায়গাটা 5 months বিকজ প্রুড বলা আছে জিনিসটা, তখন সেই সময় 1895, তখন বোধহয় সেন্টিমিটার হয়েছে কিনা আমি জানি না, কারণ আগে সব ব্রিটিশ ইয়েতে ছিল, ইঞ্চ ছিল। তারপর ডেসিমেল সিস্টেমটা যখন এলো, কিলোগ্রাম সেন্টিমিটার সেগুলো এলো। তো এই ডিউরিং দ্য ফার্স্ট 5 months, দ্য স্কোয়ার রুট অফ দ্য লেন্থ gives the approximate age of the fetus in months. That is age, আবারও বলেছি ওই যে ফার্স্ট 5 months। এই ফর্মুলা only applicable when the baby is in the earlier 5 months. The next 5 months the formula is different. তাহলে এখানে গেছে স্কোয়ার রুট আর নেক্সট বাই 5। তাহলে কি হবে, লেন্থ মেজারমেন্টটা ইন সেন্টিমিটার্স, ফার্স্ট 5 months ইট ইজ এ মেজার সেন্টিমিটার্স বাই স্কোয়ার রুট। কিভাবে, সাপোজ 25 centimeter, ম্যাক্সিমাম লেন্থ 25 centimeter, অ্যাকচুয়ালি ক্যান দিস থিং, দ্যাট মিনস স্কোয়ার রুট ইজ 5। তাহলে 5 months, ফার্স্ট 5 months 25 centimeter আগে হলে হবে, 25 centimeter ক্রস করে গেলে বুঝে নেবে এটা আর ওই হেসেস ফর্মুলার ফার্স্ট রুলে হবে না, স্কোয়ার রুটে আসবে না, কারণ ম্যাক্সিমাম 20, বুঝতে ভেরি কমন সেন্স, তাই তো নাকি? স্কোয়ার রুট ফার্স্ট 5 months, তাহলে স্কোয়ার রুট ম্যাক্সিমাম 5 স্কোয়ার হচ্ছে ন্যাচারালি 25, তাহলে 25 এর যদি 30 সেন্টিমিটার হয় না বাবা, এটা ফার্স্ট 5 months আসছে না, তাহলে নেক্সট চলে যাচ্ছে, তখন কি হবে বাই 5। তো ভেরি সিম্পল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট রুলস, তো সবাই মনে রাখবে হেসেস রুলস। I like these questions, and these questions always they think Hess's rule is very important criteria in these cases. Intrauterine age determination, normally এগুলো ওই যে ভ্যাটে বাচ্চাগুলোকে ফেলে দিয়ে যায়, বাইরে ছুটে দিয়ে যায়, এটি করে দিয়ে যায়, এই যদি যখন আছে তখন এই জিনিসগুলো আমাদের করতেই হবে, এই জিনিসগুলো আমরা করি নর্মালি টেস্টে, এই জিনিসগুলো আমাদের করতে হয়, দ্যাট ইজ উই অ্যাপ্লাই দ্য হেসেস ফর্মুলা। কারণ আর বাকি ওয়েট এগুলো তো আমাদের কাছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় তখন। নাও কামস দিস কেস, কোশ্চেন ইজ এক্সট্রা ইউটেরাইন এজ। ইন্ট্রাইউটেরাইনের গল্প এবারে ভুলে যাও। তাহলে ইন্ট্রাইউটেরাইন এজ এই ল্যান্ডমার্কগুলো আছে বলেই করতে হবে, এবং হেসেস রুল ইজ এ ভেরি সিম্পলেস্ট ওয়ে
to say, to determine the intrauterine age. To the rule মনে রাখবে extrauterine age. Extrauterine age কি আছে যে অলরেডি আমরা ডিসকাস করে ফেলেছি actual age, biological age. Actual age is a chronological age. That is normally considered. তাই তো সবাই আমরা এজ বলি যা কিছু বলি that is chronological age or the age in যে সেটা কতটা হয় ইভেন আপ টু মিনিটসে কতটাও বলা হয়ে থাকে কারণ বার্থ সার্টিফিকেটে এটা করা যায় কখন কত মিনিটসে বার্থ হয়ে গেছে যদি ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে লেখা থাকে মিনিটস তাহলে এই পর্যন্ত মিনিটস পর্যন্ত অ্যালাউড কারণ আমাদের তাও দিতে হয় সার্টিফিকেটসে তো ন্যাচারাল মিনিটস কিন্তু বায়োলজিক্যাল এজ not minutes, hours, it is only up to years. Years. তো আমরা তাই বলি 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 এটা তো বলি তাহলে কথা হচ্ছে ইটস বিকজ biological age is just not the accurate but it is estimate, it's the doctor's opinion. There is no particular certificate from on these things we can determine the biological age. Then some particularly some process we determine the biological age. So biological age is doctor's opinion. It's opinion based on this process. তাহলে এবারে সেটা কি করি তো again because it is extrauterine age, it is age, biological age. Normally আমরা সেই ব্যাপারেই কনসার্ন অ্যাকচুয়াল এজ নিয়ে তো কোনো ম্যাটার করে না অ্যাকচুয়াল এজ তো বার্থ সার্টিফিকেট ফেলেই তোমরা কাউন্ট করে ফেলবে সুতরাং আই এম নট ডিসকাসিং হোয়াট এভার নাও দিস থিংস ইজ দ্য ইফ মাই ডিসকাশন প্রোগ্রেসেস ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাবাউট দ্য বায়োলজিক্যাল এজ দেখো এটারও ডিফারেন্ট প্রসেস আছে ডিফারেন্ট টাইমসে নিউবর্ন ভেরি আর্লি এই যে বললাম সবে ছুঁড়ে দিয়েছে বাচ্চাটা তখনও নড়ছে স্টিল যখন নিয়ে আসে তখনও পর্যন্ত বেবি ওয়াজ অ্যালাইভ and maybe dead just before sometimes all these things, not very advanced. So in that cases, we consider a different process. That means Hess's rule, we can apply also these things, not that things. Because I said this thing, extrauterine age, Hess's rule is applies only this thing, intrauterine age. তাহলে কি করে করব ভেরি সিম্পল সেটা বলছি তার একটা প্রসেস আছে তারপরে একটা কথা আছে তারপর একটু বড় হলো চাইল্ড তারও কিন্তু ডিফারেন্ট প্রসেসে আমরা বায়োলজিক্যাল করতে পারি আরেকটু অ্যাডভান্স হলো অ্যাডোলেসেন্ট স্টেজ তারও কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে তারপরে ন্যাচারালি অ্যাডাল্ট দেন ওল্ডার অ্যাডাল্টস বলে অ্যাকচুয়ালি আমি বলছি তারপরে 25 ইয়ার্স হয়ে যাওয়ার পরে এস্টিমেশনস অফ দ্য এজ ইন দ্য বায়োলজিক্যাল প্রসেস ইন আওয়ার প্রসেস ইজ generally is not that accurate, it's generally gross anyway. So up to 25 years, adult up to 25 years we can biological age at least based on the some developmental criteria আমরা বলতে পারি তো এই জিনিসগুলো আছে এইভাবে কিন্তু ডিফারেন্ট প্রসেস হবে সাপোজ আর্লি এজ অর নিউবর্ন ইম্পর্টেন্ট এটা কোশ্চেনও দিয়েছিলাম বোধহয় যা তোমাদের সেমিস্টারে যেরকমভাবে কোশ্চেনসটা দিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটিতেও অলমোস্ট সেই রকমভাবে এসছে নাথিং ডিফারেন্ট ইউ আস্ক ইউ সিনিয়র্স যে দুটো সেমিস্টারে যেরকমভাবে কোশ্চেন্সগুলো পেশ করা হয়েছিল ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন্সটা মোটামুটি সেরকম সুতরাং এগুলো একটু ভেরি কেয়ারফুল কারণ দিজ আর দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু লার্ন ডিউরিং দিস থিং দেখো এটা কিছু চেঞ্জেস ইন দ্য আম্বিলাইকাল কর্ড হাইট ওয়েট অ্যান্ড ক্লোজার অফ ফন্টানেলস সবাই জানো তো নাকি বাচ্চার মাথায় এটা তো অভিজ্ঞতা আছে তো বাচ্চার মাথায় হাত দিয়ে দেখে জন্মানোর পরে কি দেখে কি দেখে বলো তো এইখানে where the four bone meets 2 frontal bones and 2 parietal bone meets anteriorly that is anterior fontanelle. One anterior fontanelle is very important and 2 posterior fontanelle and those lateral fontanelle these things. The anterior fontanelle is very important in the newborns. জানেন কি নরম একদম তখন খুব নরম it closes about these things একটা আছে closes করছে 6 months then fontanelle 1.5 years 2 years and then this fontanelle is a little later but this anterior fontanelle you can see during the birth of the baby that can be felt this is the vortex in the after the birth there is the fontanelle তাহলে এইগুলো দেখে fontanelle করে এই জিনিসগুলো দেখি এবার আম্বিলাইকাল কর্ডে কি চেঞ্জ হয় এই আম্বিলাইকাল কর্ড কারণ আমি দিচ্ছি কোশ্চেন্স কেউ বলতে পারছো না জানো না কারণ বস্তু ওদের বইতে এগুলো নেই তো ভেরি সিম্পল মানে আম্বিলাইকাল কর্ড ইউ নো দিস থিংস ফার্স্ট থিং যখনই বাচ্চা নিয়ে আসে ভ্যাট থেকে বা পাশ থেকে বা জঙ্গল থেকে তখনই ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে বেবি ওয়াজ আবার বলছি মোস্ট অফ দ্য কেসেস ডিসকভার ইললেজিটিমেট বেবি
by the mother or by their parents or by these things thrown away, or sometimes most of the cases, many cases also MTP by, that is a crime criminal offense from the nursing homes and the hospitals. That is a thing, that the life may be thrown outside these things. So in that cases, আমরা তখন বুঝতে পারি যেটা কিসে একদিন বেঁচে ছিল নাকি দুদিন পরে মারা গেছে, পার্টিকুলারলি দুদিন পরে বেবিটা বেঁচে ছিল 2 দিন বা 3 দিন, তাকে লুকিয়ে রেখেছিল, বাকি স্টারভেশন অর দ্য নেগলেক্টেড বেবি মারা গেছে। কারণ বেবি ওয়াজ বর্ন বিকজ দ্যাট ইজ কনসিল্ড বেবি, কনসিল্ড কেসেস, বিকজ মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইলিজিটিমেট বেবি দিস থিং হ্যাপেন্স। তখন কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে তাহলে কি হয় অ্যাম্বিলাইকাল কর্ড। এইবারে ফ্রম ইউর ডেইলি অবজারভেশনস, ফ্রম নাও অন দিস থিংস ইউ অবজার্ভ, বিকজ that will not be discussed in the gynae and obstetric classes, because it is a matter, this biological is important, this is forensic matters. তো দেখো ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে যে ফার্স্ট আমরা বুঝি যে বেবি ওয়াজ স্টিল বর্ন, কারণ বেবি যদি মরা জন্মায় তারপরে আর কর্ড কেউ টাই করে কাটে না। নর্মালি কর্ড ইজ সিভিয়ার বিটুইন দ্য টাইজ, মানে দুটো বাঁধা হয়। তারপরে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ফার্স্ট যে বাঁধাটা যেটা থাকে বেবির সঙ্গে, দ্যাট ইজ সামথিং generally 1 inch away from the skins or umbilical button। তাহলে কি হয়, 1 ইঞ্চির নিচে কিন্তু রাখতে গেলে কিন্তু খুব রিস্কি, কারণ সবসময় এই ইউরাকাস বলে একটা কথা আছে, সেই জায়গাটা এসে যাবে, খুব রিস্কি ব্যাপার হয়ে যায়। এই জন্য 1 ইঞ্চি 2 to 3 সেন্টিমিটার রেখে তারপরে কাটা হয়। তখনও বুঝলাম যে বেবি গট আফটার বার্থ বেবি গট কেয়ার। সেখানে বোঝা যায় যে হ্যাঁ, বেবি আফটার বার্থ বেবি ওয়াজ নট স্টিল বর্ন, বেবি ওয়াজ নট স্টিল বর্ন, কিছুটা এটা ইনস একটা ফ্রম দিস থিং। তাহলে এবারে আফটার বার্থ তাহলে একটা টাই আছে। এবারে কথা হয়েছে কতক্ষণ বেঁচেছিল, কতক্ষণ বেঁচেছিল, 1 দিন 2 দিন 1 উইক, এই জায়গায় ছিল 2 উইকস, লাইক দিস থিং। ভেরি সিম্পল। কী কী চেঞ্জ দেখবে, ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে যে বেবি যখন হয় তারপর অ্যাকচুয়ালি আপনার সিভিয়ারনেস দ্য কর্ড বেবির সঙ্গে যে আম্বিলাইকাল কর্ডটা লেগে থাকে সেটা কিন্তু হোয়াইট, পেল হোয়াইট হয়ে থাকে। গ্র্যাজুয়ালি ইট অ্যাসেপ্টিক নেক্রোসিস, আবারও বলছি বেবি অ্যাসেপ্টিক নেক্রোসিস, এই কর্ড কেয়ার বলে এখনকার দিনে কেউ অ্যান্টিসেপ্টিক লাগিয়ে দেয়, খুব ডেঞ্জারাস। এগুলো জেনে নেবে তোমাদের কাছ থেকে। অ্যান্টিসেপ্টিক কেয়ার ইন দ্য কর্ড ইজ ভেরি রিস্কি, ইট শুড নট বি গিভেন। সো ন্যাচুরালি ইট শুড বি ক্লিন। আমি সেদিকে যাচ্ছি না, বেবি কেয়ার কীরকম। এবারে কি হচ্ছে, ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে, স্টিভেলড হয়ে যাচ্ছে, ড্রাই আপ হয়ে যাচ্ছে, আলটিমেটলি থ্রেড, বাট নাও ইটস ফলেন অফ অর সেপারেটেড জেনারেলি বাই উইক। কত? 1 সপ্তাহ জেনারেলি। আবারও বলছি বায়োলজি, ইন বায়োলজি আমি কি বলবো, অ্যাকশনিম। ইন বায়োলজি ভেরিয়েবিলিটি ইজ দ্য রুল, স্টেবিলিটি ইজ দ্য এক্সেপশনস। এই কথাটা আমি আমার সব জায়গাতেও বলি, বইতেও লেখা এবং তোমাদেরও বলছি। এই কথাটা মনে রাখতে হবে। তাহলে কি, ভেরিয়েবিলিটি ইজ দ্য রুল, স্টেবিলিটি ইজ দ্য এক্সেপশনস। নো টু বেবি সেমস, নো টু হেলিং প্রসেস অর হেলিং এথিং সেমস, দ্যাট ইজ অলওয়েজ রেঞ্জ, তাই না? তাহলে নর্মালি আমি বলছি অর্ডিনারিলি 7 days or 15 days. It may take more than that, it depends upon the baby's health and the care that he cares, all these things, but generally 7 days. তাহলে এবারে যখন বেবি পেলাম তখন দেখলাম আম্বিলাইকাল কর্ডটা নেই, তারপর আমরা ধরে নিলাম যে 1 উইক আগে বেবিটা জন্মেছিল, বাট স্টিল দ্যাট থিং, তার বেশি বলতে পারবো না 1 উইক না 2 উইকস, মানে এইটুকু জানি যে আর্লিয়েস্ট 1 উইক আমরা তো বেবি জেনারেলি নর্মাল কর্ডস অ্যাকচুয়ালি ফলস অফ 1 উইকস নর্মালি। তাহলে তারপরে যে রিসেন্টলি ফল আপ হয়ে গেছে তখন বলবি কি, দ্যাট থিংস দ্যাট আম্বিলাইকাল বাটন বিকামস রেড, রিমেন্স রেড অর ইনফ্লেমড ফর ফিউ ডেজ, ইভেন আফটার যখন সেপারেশন হয়ে গেল তারপরেও যদি বাচ্চাটা বেঁচে থাকে তখন ওই জায়গাটা লাল হয়ে থাকে। সেটা থেকে আমি বললাম তাহলে 7 থেকে 10 দিন, এটুকু আমরা ওপিনিয়ন দিই। তাহলে এই রিয়াকশনসগুলো কী হয়, এই যে প্রসেস অফ দ্য সেপারেশন আমি সেটা লিখেছি দেখো। তাহলে নর্মালি বেবির কর্ডটা এরকম হবে, হোয়াইট হবে, দেন ইটস সিভিয়ার নেক্রোসিস, গ্যাংগ্রিন হবে, অ্যাসেপ্টিক নেক্রোসিস, গ্যাংগ্রিনাস হয়ে যাবে, তারপরে গ্র্যাজুয়ালি থ্রেড লাইক ড্রাই অ্যান্ড দেন সেপারেটেড ফ্রম দ্য আম্বিলাইকাল বাটন, দ্যাট ইজ ইউজিং আম্বিলাইকাল বাটন। এটা অবজার্ভ করে আমরা নিউবর্নের এজটা বুঝতে পারি। অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইফ দ্য বেবি ইজ কিল্ড, তখন ইটস এ infanticide case. Naturally, in that case, that become very sensitive. We'll have to determine cause of death. তাহলে baby was killed, যে কোনো কারণেই হোক, unwanted baby, or baby maybe accidents or these things, or battered baby, that baby was killed, that is a very, very serious crime. So we'll have to determine this. তো এই জিনিসটা ভালো করে দেখো, নর্মালি ড্রাইং অ্যান্ড সেপারেশন অফ umbilical already a healthy baby,
takes around 7 to 15 days, তাহলে এই কথাটা মনে রাখতে হবে। আবারও বলছি ইংলিশটা বলছি, এটা বসে আমরা কিন্তু করি, কারণ our job is very sensitive because you have to be very accurate. So naturally this type of medical knowledge, আমরা তো we are not lawyers, we are not all these things, we give the medical opinions. অনেক কথা বলে, but I personally I do not like too many acts and this thing examination. Probably you hear it. I never like these things. I like these things, the medical cases, clinical conditions, all these things. তারপরে বাচ্চা বড় হচ্ছে, 6 মাস, 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস, 6 মাস হচ্ছে, the development progresses. The first thing is with the growth of the baby, now pediatrics departments যারা তোমরা অ্যাটেন্ড করেছো, very important thing is baby growth milestone, তাই তো নাকি? কি করে বেবির মাইলস্টোন হয়? ওয়েট অ্যান্ড হাইট। ফার্স্ট থিং হচ্ছে হাইট অ্যান্ড ওয়েট, ভেরি সিম্পল। তো হাইট অ্যান্ড ওয়েট, মানে বেবি একটু যখন বড় হচ্ছে ন্যাচারালি কি হচ্ছে, হাইটও বাড়বে, ওয়েটও বাড়বে। তার মধ্যে একটা জিনিস আছে যে ওয়েট ডাবলস অ্যাট সার্টেন এজ, হাইট ডাবলস বা কতটা যে বাড়ছে তারও একটা ব্যাপার। আর একটা জিনিস দেখবে হেড সার্কামফারেন্স, চেস্ট সার্কামফারেন্স। বাচ্চার হেড সার্কামফারেন্স চেস্ট সার্কামফারেন্সের থেকে বেশি হয়। When chest circumference exceeds the head circumference, that is age. তাহলে simply by measurements, our age determination, these are very, very important. What you learn the pediatrics and our forensic medicine is nothing but it is a medical opinion. It's a medical opinion for the legal purpose. Medical opinion for the legal purpose. সুতরাং এটা তোমাদের ভালো করে ডেফিনেটলি জানতে হবে। তাহলে কি হবে? গ্রোথ, দ্য ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোনস। তাহলে এটা হচ্ছে, আমি তাহলে কী কী বলেছি, এটা জিনিস, তাহলে এই জিনিসটা হয়। আমাদের তারপর একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে অসিফিকেশনস। তার মানে বাচ্চাটা, আমি শুধু নিউবর্নের পরে এটা বলছি চাইল্ড, আমি নিউবর্নের পরে বেবি, চাইল্ড মিনস আমি জেনারেলি 12 বছরের নিচেই আমি ধরে নিলাম, দ্য পিডিয়াট্রিক্স এজ গ্রুপ, সে চাইল্ড এজ ধরে নিলাম। এখন তো লিগাল ডেফিনেশনসগুলো সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নর্মালি আসছে পিডিয়াট্রিক্স এইখানে আছে। তো ন্যাচারালি এই জিনিসটা যখনই হয়ে গেল এক্সট্রা ইউটেরিন এজের, তারপরে কি হয়, ইম্পর্টেন্ট জিনিস, বাচ্চার বয়সটা বয়ে যায়। হ্যাঁ, কত বয়সে ফার্স্ট টিথ অ্যাপিয়ার করে, কত টাইম এজে, বলো বলো বলো, কোন টিথ 6 মাসে অ্যাপিয়ার করে? হ্যাঁ, ইফ ইউ অবজার্ভ এনি বেবি, ফার্স্ট থিং দেখবে ইঁদুরের মতো দুটি দাঁত দেখা যাচ্ছে, সেটা নিচের লোয়ার ইনসিসার্স, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রুল। লোয়ার incisors but lower jaw teeth first appears, then upper. If I say 6, we say this the upper koto 7, then we say 8, then we say 9. So naturally this type of, to remember these things, because actually it's not always possible to consider this table. So teeth, very simple, teeth is so important, because I should discuss teeth in detail, because very important forensic application is teeth. তাহলে teeth, ossification of bones, secondary sex characters and these things, naturally up to the adolescent age এটা এই জিনিসগুলো করে। তো আমরা চলে আসি তাহলে টিথটা দেখো, এটা টিথ ইজ ফরেন্সিক ওডন্টোলজি, টিথ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমি বোধহয় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বলেছিলাম, খুব সহজে কিন্তু দাঁত দেখে এজটা করা যায়, কিচ্ছু করতে হবে না, কাউন্টিং টিথ। তাহলে একটু জেনে নাও দাঁতটা কি, বোধহয় ক্লাসেও হয়েছিল, আমি একটু র্যাপিডলি যাবো, যেতে যতটাই চেষ্টা করবো যাচ্ছি যে teeth actually it needs a little elaborate discussion. So naturally teeth, তো টুথ ডেভেলপমেন্ট খুব ভালো করে পড়ে নেবে। টুথ ডেভেলপমেন্টের কী কী হয়, টাইপস অফ টুথ, সেটা বলে দেবে। টুথটা ডেভেলপ এইভাবেই হয়, কারণ বুঝতেই পারছি যে নট দিস থিংস, অল টুথ বার্ডস অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট সিন্স বার্থ, ইন্ট্রাউটেরিন এজেই এটা ডেভেলপ করে, কিন্তু আস্তে আস্তে করে ইডাপ্ট করে প্রাইমারি টিথ, সেকেন্ডারি টিথ। তাহলে এই জিনিসটা হচ্ছে, এটা দেখে নাও টাইপসে কী হবে। ন্যাচারালি টুথ সবসময় দেখেছো, প্রথম যখন দেখা যাবে সেটা দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ক্রাউন, দেন কল্ড নেক, দেন দ্য রুট। তাহলে আগে ক্রাউনটা ক্যালসিফিকেশন করবে, ডেভেলপ করছে, মিনস নিচের দিকে বাড়ছে, রুটটা বাড়ছে, বাড়তে when the full tooth come out of the gum margin, that is called eruption. Before that, erupting, and eruption age we do consider, we see these things full appearance of the teeth. Before that is erupting, very important. কারণ কি, and you can observe from this, everybody has these things, actually the relatives, babies and child, you observe, because most of the medical things can be learned at home.
It's because actually you have relatives and other things you can watch. Again, observation is the most important clinical data, but you get everywhere. To total medical data depends on this observation, careful observation. So forensic is only applications. Everything because you have to give opinion based on this thing. তো এই জিনিসটা আছে। তারপর কি করে হয় অ্যাপোজিশন, অক্লুশন কাকে বলে সেগুলো তো ডেন্টাল ভাষাটা আমি বলছি না। তো তারপর বলছি যে টুথ ডেভেলপমেন্ট ইরাপশন অ্যাট বার্থ যা যা বলছি সেরকম ভাবে সব থাকে, গ্র্যাজুয়ালি টিথটা কিন্তু আসে, জাস্ট যত রুটটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে, রুটটা বাড়ছে, রুট হচ্ছে ন্যাচারালি দ্যাট দ্য পুশেস দ্য ক্রাউন্স ফরওয়ার্ডস অ্যান্ড আলটিমেটলি কাম আউট অফ দ্য টুথ মার্জিনস and finally the root calcifies and becomes fixed. Again this thing rudimentary teeth root calcify করে না, then actually the permanent হচ্ছে ultimately root calcify to rudimentary teeth actually falls off because of this thing total this thing দেখেছো তো কিভাবে রুটটা ফল করে গ্র্যাজুয়ালি দেখতে পাবে, তো ন্যাচারালি সেই জিনিসটি হবে। তো ন্যাচারালি অল দিস থিংস। সো actually there are several possibilities, not that again there is always variations because biological variation for these things, nutrition, environment, racial variation, but not much. Date kintu not much variation observed because of this, the race or the environments or nutrition even, but some disease, some tooth may erupt late out of these things. Ricket is most important things, and another thing is definitely some disease, syphilis and other things, and even tooth may present at birth even. That is very important. Actually, I am not considering that everybody can understand that is a aberrations. So naturally, basically, আমি জাস্ট খুব র্যাপিডলি চলে যাচ্ছি দিয়ে দেখো এই 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 ইনসিসার, ক্যানাইন, প্রিমোলার, মোলার এই চারটে বেসিক টাইপ অফ টিথ, তাই তো নাকি? বেসিক টাইপ অফ টিথ এই তিন কি আছে, বাট কে শুনেছিল সেদিন প্রিমোলার কিন্তু সবের থাকে না। কাদের থাকে না প্রিমোলার? শুনেছিল ক্লাসে যদি থেকে থাকে তোকে মনে হয় ক্লাসে দেখেছিলাম প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে, মুখটা তো মনে পড়ছে। কাদের প্রিমোলার থাকে না? চারটে টিথ তো আমি বলে দিলাম, কিন্তু নট ইন্ডিভিজুয়ালস, অল ইন্ডিভিজুয়ালস। কাদের প্রিমোলার থাকে না? এই তুই বল, ঘুমোচ্ছিলি সেদিন ক্লাসে, তুই আজকেও ঘুমোচ্ছিস? হ্যাঁ, কি মেডিসিন খেয়ে ঘুমোতে যাস নাকি? হ্যাঁ, মানে you appear as sleepy, but that is not good actually in this thing. If it is normal, it's okay, but otherwise you need care, medical care. So anyway thing is this, তাহলে কি হচ্ছে দেখ, প্রিমোলার কার থাকে না? কার 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 বল 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 বল, একজনকে শুনে থাকলে বলে থাক, কার থাকে না? কত বাচ্চা? বিফোর দ্য ইরাপশন অফ দ্য পার্মানেন্ট, মানে প্রিমোলারটা টেম্পোরারি টুথ হয় না, টেম্পোরারি টুথ প্রিমোলার হয় না। তাহলে কি হবে? যতদিন টেম্পোরারি টিথ থাকবে ততদিন থাকবে না, তাই না? তো একটা জিনিস বলুন, বাকি কেয়ারটা এরকম দেখো। এবারে ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য দাঁত, এটা ভেরি সিম্পল। একটা কথা আছে যে একটা সেকশন দেওয়া আছে, ওয়ান ইজ দ্য, দিস ইজ টেম্পোরারি, দিস ইজ পার্মানেন্ট। দেখো মাঝখানে লেখা আছে নাম্বার অফ টিথ, টোটাল নাম্বার অফ টিথ কতগুলো টেম্পোরারি। এগুলো গ্রস, কিন্তু এগুলো কিন্তু ভুললে কিন্তু তুমি ফেল, এগুলো কিন্তু ভুললে তুমি ফেল, তার মানে ভেরি ভেরি গ্রস, মানে টেম্পোরারি টিথ ম্যাক্সিমাম 20। আবারও ক্লাসে বলেছিলাম যদি তোরে জেগে থাকিস, কারণ দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি কমন নলেজ, দিস ইজ নট ভেরি স্পেশালিস্ট নলেজ, এভরিবডি নো। আর টেম্পোরারি টিথ যদি সব হয় কটা হয়? জানি 32টা দাঁত দেখাচ্ছিস, কথাটা বলে না, 32টা দাঁতই দেখা যাচ্ছে, এমন আসছে 32, 32, তাই না? এই যে কতগুলো কমন কথা আছে না, এইসব কথাগুলো নর্মালি কলোকাল কথা আছে, তার মধ্যে আবার এই জিনিসগুলো বলেছি, এই জিনিসগুলো কোন দাঁতটা পড়ে, আক্কেল দাঁত বলে একটা কথা আছে, আক্কেল দাঁত শুনেছিস? বাঙালিরা সবাই শুনেছিস, ওটা কি কোন দাঁত? আমি আবার সেই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে বলেছিলাম, আক্কেল দাঁত কোন দাঁতটাকে বলে? এই থার্ড। আর ওকে কি বলে ইংলিশে? এইগুলো মনে রাখবি, হ্যাঁ ঠিক, ওইগুলো থেকেই বুঝতে পারবি এজ অফ ইরাপশনটা কি। উইজডম নেই, আক্কেল মানে যে সময় আক্কেলটা হয় আর কি, মানে ধর একটু অ্যাডাল্টহুড আসছে, সেই জন্য হচ্ছে আক্কেল হওয়া, উইজডম, আর টেম্পোরারি লাস্ট টিথ, লাস্ট মোলার টিথ, তাই না? এইটা কিন্তু মনে রাখবে। দেখো এইখানে কিন্তু আছে আপার জো, লোয়ার জো, টেম্পোরারি, ডেসিডুয়াস
এই হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন। সবাই জানো, তোমাদের দেখতে পাবে, তোমাদেরকে কিন্তু গুনতে হবে। আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে এগুলো গুনতে দিই। এখন দাঁত তো ম্যান্ডিবল আর ম্যাক্সিলা থাকলে তো দাঁত তোমাকে গুনতেই হবে, দাঁত তোমাকে চিনতেই হবে। Otherwise, you cannot give any opinions. That is the best primary criteria of determination of the age of the skull, mandible, and other things. হ্যাঁ, তো দেখো এটা আছে। মরফোলজি অফ পার্মানেন্ট টুথ, আমি এগুলো খুব বেশি বলবো না, এটা তোমাকে পড়ে নিতে হবে, এগুলো সব বইতেই আছে। একটা ক্রস সেকশন, লংজিটিউডনাল সেকশন করে দেখবো তার মধ্যে, কারণ তুই বুঝতেই পারবে যে সবসময় থাকবে পাল্প থাকবে, একটা জিনিস পাল্প থাকবে, রুট থাকবে, ক্রাউন যেমন আছে আর রুট থাকবে। এই রুটে পাল্পটা সবসময় রুটের মধ্যে থাকবে। মোলার ছাড়া কারোরই মাল্টিপল রুট হয় না। দেখে নিলি তো তার মাঝখানে আগে যারা ছবিটা দেখালাম সেখানে মোলারেই মাল্টিপল রুট হয়। আবার আপার মোলারে মাল্টিপল রুটটা বেশি হয়, মোর দেন 2, 3, 4 আপার মোলারগুলোতে হয়, লোয়ার মোলারে হয় না। জেনারেলি লোয়ার মোলারে দুটো রুট হয়, কারণ অ্যাকচুয়ালি বাইকাসপিড বলে একটা কথা আছে। কাশ পাচ্ছে দাঁতের ওপরের দিকে, কিন্তু দেখবে দাঁত একটা নিয়ে দেখবে কাশ পাচ্ছে, যে মোলারে দেখবে মাল্টিপল কাশ, 4টে করে কাশ থাকবে, আর প্রিমোলার যেটা থাকে 2টো করে কাশ থাকে, বাইকাস, মানে এই দাঁতের ওপরের দিকটা দেখতে পাবে, যেগুলো একে বলে অক্লুশিয়াল সারফেস, তাই দেখ। তো এই জিনিসটা দেখো, এটা মোটামুটি গ্রস টিথ। এটা কিন্তু তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল খাতায়, আমি আবারও বলছি তোমরা ওয়েট করো। আই এম ট্রাইং টু ব্রিং আউট দ্য বুক if possible, because there is lot of problems from the publisher side, তো আমি তোমাদেরকে দিতে পারবো। তো এনিওয়ে, এটা একটা জিনিস, এটা তো সবচেয়ে ভেরি গ্রস। এটা তোমাকে যেতে হবে যে কেন, এটা ইম্পর্টেন্ট থিংস। ওই যে বলেছি যে কেন জিনিসটা কি হয়, কোথায় এটা করতে হবে, অক্লুশন কাকে বলে। তো এজ অফ ইরাপশনস, এটা গ্রস সব বইতেই পাবে, মোটামুটি এটা দেখে রাখো। বাট ইউ ক্যান টেক দ্য স্ন্যাপস অল দিস থিং, কারণ এটা মুখস্থ করে নিতে হবে। কারণ কিরকম ব্যাপারটা, আবারও বলছি, বাই রুল লোয়ার রাইট টিথ ইরাপস ফার্স্ট। এটা মোটামুটি গ্রস ধরে নাও, কি হবে, লোয়ার রাইট ইরাপস ফার্স্ট সব জায়গাতে। সুতরাং লোয়ার রাইট থেকে আমরা সবসময় এই করি যে আবার উপরে যাই, আবার নিচে আসি, এরকমভাবেই পরপর আমরা কাউন্টগুলো করতে থাকি, যাতে করে 10 to 11, 6 to 7, 7 to 9, এগুলো যেন K9-এর একটা এজ আছে, 11 to 13, like these things. The last molars 12, you বললাম 12 to 14, and last is 12 to 14 এর পরে আর কিছু নেই। থার্ড মোলার 17, থার্ড মোলারে কত হয়েছে যে 17 years, মানে if third molar or wisdom erupts, if not erupt is no questions, it may not erupt, but third molar if erupts, we say this thing, the man is, the individual is above 17 years. That much opinion we can give. We cannot say 20 years, 25 years, কেন বলতে হয় না, eruption থেকে যদি বলতে হয়, if third molar present, it is always permanent and the age is above 17 years. তাহলে দেখো এই জায়গাটায় আছে, এইখান থেকে দেখতে পাচ্ছ যে জিনিসটা কিরকম হচ্ছে। দেখো ইরাপশন এজ, এই যে মান্থস আর ইরাপশন, এই শেডের কথাটা মনে রাখতে হবে না, জেনারেলি শেডেরটা ইরাপশন। কারণ দাঁতটা কি হয়, নিচ থেকে যখন একটা দাঁত আসছে ওপরে, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি পুশেস দ্য টেম্পোরারি টিথ অ্যান্ড রুট absorbs and gradually that lose and fall off. Very simple. ওই টেম্পোরারি টিথটা পড়ার জন্য খুব একটা টানা হেঁচড়া করতে হয় না। সামটাইমস ইট মে টেক্স, বিকজ সাইড দিয়ে আবার চলে আসে টিথ। আদারওয়াইজ নর্মাল রুটি হচ্ছে নিচের দাঁতটা উপরের দিকে আসে, যে টেম্পোরারি টুথের রুটটাকে আস্তে আস্তে করে যে প্রেশার দেবে, দ্যাট ইরোডস অ্যান্ড টুথ বিকামস লুজ অ্যান্ড ফলস অফ। ভেরি সিম্পল, পেনলেস, ব্লাডলেস প্রসেস। ইট হ্যাপেন্স এভরিবডিজ লাইফ, ইউ অবজার্ভ, ইউ ক্যান দিস। তাহলে এই জিনিসটা দেখতে হবে। তাহলে আপার টিথ, লোয়ার টিথ, তাহলে কি কি দাঁতের নাম্বারগুলো দেখেছিস তো, কি কি? Canine is very important one way. Canine tooth and the first molars. Important tooth is canine and first molar. Canine is very strong tooth and very peculiar tooth. It's very important for the study also. হ্যাঁ, কটা canine থাকে রে আমাদের? আর একটা জিনিস অ্যানিম্যাল ওয়ার্ডসে বলে না, একটা কতগুলো আছে অ্যানিম্যালসকে তাদের নামই বলা হয় কেনাইনস। কারণ তাহলে অলওয়েজ ক্যাট স্পিসিস, তাই না? এমনকি ডগকেও তাই বলি, ওদের এই কেনাইন আর মোলার ছাড়া আর মাঝখানে ওইটা প্রিমোলার টোলার বেশি কিছু থাকে না, তাই না? ওরা ছেড়ে খায় তাই। তো ন্যাচারালি হিউম্যানেরই বোধহয় এতগুলো ভ্যারাইটিজ আছে, তাই না? গরুর এতগুলো ভ্যারাইটি নেই, গরুর কেনাইন নেই। The herbivorous, they do not have the canines, the incisors and molars. So a very simple logic, because everything we evolved naturally. Nature is a very strange things. Anybody, the many persons they are explaining God, but
Explaining nature is, I think, actually nobody can do. Nature is super God and super things. তো পার্মানেন্ট টিথ, ইরাপশন টাইম মুখস্থ করতে হবে। এই দুটো দাঁতের এগুলো কিন্তু করতেই হবে, প্র্যাকটিক্যাল লাইফে খুব লাগে, ফরেন্সিকে তো লাগেই। তো এটা জিনিসগুলো দেখে নাও। তো কিছু ইনফরমেশনস আছে, আমি বারবার বলেছিলাম দুটো টাইপস অফ টিথ অ্যাপার্ট ফ্রম দিস টেম্পোরারি অ্যান্ড পার্মানেন্ট। তারপরে কি বলেছিলাম টাইপটা, দ্য ইনসিসার্স, কেনাইন্স, প্রিমোলার্স, মোলার্স। তারপরেও আছে সুপারেটেড অ্যান্ড ওই যে বললাম সুপারেটেড অ্যান্ড সাকসেশনাল। আচ্ছা, কমন সেন্স থেকে বলতো, অলরেডি ডিসকাশন দিয়েছিলাম, কোন দাঁতটা সাকসেশনাল আর কোন দাঁতটা সুপারেটেড? অল পার্মানেন্ট মোলার সুপারেটেড, কারণ ওগুলো আছে। অ্যান্ড ফার্স্ট পার্মানেন্ট টিথ হোয়াট ইরাপস, কি বল হয়নি, তিনটে মোলার, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট পার্মানেন্ট টিথ হোয়াট ইরাপস চাইল্ডস মাউথ। আরে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কেউ ছিলি না তোরা, বলি মোটে তোরা কেউ শুনিস না। কোন ফার্স্ট, হ্যাঁ আবার বলতে ফার্স্ট পার্মানেন্ট মোলার, কারণ বাচ্চাদের মোলার থাকে না প্রিমোলার। তাহলে ফার্স্ট পার্মানেন্ট মোলার অ্যাট হোয়াট এজ ইট ইরাপস, বল জোরে বল, শুনিনি? হ্যাঁ মাইক দেবো। 6 to 7 years, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে বলেন কতগুলো, তাহলে আর এটা কি করে বুঝি যে বাচ্চার দাঁতটা বেরিয়ে গেছে, বাচ্চার দাঁত এখন 6 বছর হয়ে গেছে রে, কি করে বুঝি? কি সিম্পল বাই কাউন্টিং। কেন? আবার বল, কমন সেন্স। কিন্তু আবার বলছি এখানে কোনো ব্যাপার নেই, সব কমন সেন্স দিয়ে হবে। কি করে? দাঁতটা কাউন্ট করে নিলাম, কাউন্ট করেই বললাম না এ বাচ্চার বয়স 6 বছর, 6 ইয়ার্স এ বাবা। কি করে? নর্মালি ধরো একটা যত কাউন্ট করলি, কোয়াড্রেন্ট না, তুই যতই কাউন্ট করলি, টোটাল যতে, ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ টিথ বাচ্চাদের কত হওয়ার কথা? হ্যাঁ 20, তো দুটোতে মিলিয়ে। তাহলে ইন দ্য লোয়ার জ, 1 জ 10, 1 কোয়াড্রেন্ট 5, ভেরি ভেরি, এটা কমন সেন্স। তাহলে যদি 10টা, আমি এই জন্য বলছি কোয়াড্রেন্ট হিসেব করতে বলি না, আমি অলওয়েজ বলি যে জ, এন্ড টু এন্ড কাউন্ট করো, কারণ মিড লাইন করার কথা খুব মুশকিল। তাহলে জ 10টার জায়গায় দেখলি 11 টিথ এসে গেছে। ভেরি সিম্পলি ইউ সে দিস থিংস, চাইল্ড এজ দ্য 6 years এজ, আর কিছু করতে লাগবে না। Teeth eruptions is so regular and almost uniform, by counting teeth you can, ভাই আজ কিছু লাগবে, কোনো স্পেশালাইজেশন লাগবে এতে? No specialization is required. What is these things? This simple common knowledge. That is things, the first permanent molar erupts at 6 to 7 years, and that is superated teeth, and which erupts behind the temporary teeth. এরপরেই জটা বাড়া শুরু হয়, বাড়ছে পরপর। তাহলে ফার্স্ট পার্মানেন্ট মোলার্স 6 বছর, ফার্স্ট যদি টেম্পোরারি পার্মানেন্ট যদি হয়, এই পার্মানেন্ট টিথ বলতে ফার্স্ট পার্মানেন্ট মোলার, and that is at the 6 to 7 years, that is superated, মানে all permanent molars are superated teeth. তাহলে এবারে সাকসেশনাল টিথ কি হবে? হ্যাঁ বল, প্রিমোলার্স বাচ্চাদের থাকে না, বাচ্চাদের থাকে কোথায়? মোলার, দুটো মোলার থাকে, বাচ্চাদের তো থার্ড মোলার থাকে না। তাহলে দুটো প্রিমোলার দুটো মোলারের জায়গাতেই আছে, বোঝা গেল? আবারও বলছি, সায়েন্টিফিক আমাদের কাজই হচ্ছে তাই, হোয়াট আই লাইক অ্যান্ড হোয়াট আই অলওয়েজ সে দিস থিং, সায়েন্টিফিক লজিক্যাল এক্সপ্লানেশনস অফ দ্য বায়োলজিক্যাল ইভেন্টস। ও যা খুশি পড়ুক, সে যেখানে কাটাই হাত থাক আর ব্লাড স্টেনই থাক আর হেয়ারই থাক, সব কিছুর উপরে আমাদের কিন্তু লজিক্যাল এক্সপ্লানেশন দিতে হবে। কেন হেয়ার দেখো, তোমাদের হেয়ারটা হয়েছে না বলতে পারবো না, হেয়ার থেকেও যেমন বলতে পারি আমরা এজ টেজ সেক্স টেক্স বলা যাচ্ছে, তো এইখানেই বলতে হবে। তাহলে বোঝা গেল ব্যাপারটা, দাঁত ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে জানবে, ভেরি কমন নলেজ, রেগুলার অবজারভেশন করবে। আবার বলতে বি ইনকুইসিটিভস। মেডিকেলে বিশাল কিছু বুদ্ধি লাগে না রে বাবা, একটা কথা যে বিশাল কিছু বুদ্ধি লাগে না, কিন্তু একটা জিনিস ভেরি লাগে, দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য কমন সেন্স অ্যান্ড এ লিটল সিনসিয়ারিটি। লাগে না? সবাই, এনিবডি ক্যান লার্ন,
আমাদের বলতো আমি প্র্যাকটিসে আমার যখন আমার হেলথ সেন্টার পোস্টিং ছিল এখানেই পাশেই রামপুরহাটে মাড়গ্রাম বলে একটা জায়গায়। কে চিনিস রে মাড়গ্রাম? কেউ চিনিস? তো সেইখানে ডাক্তার তখন বলতো, তখন ডাক্তার বলে কি তার নাম ছিল সব, এ কোকো কোলা ডাক্তার, ডিস্কো ডাক্তার, এরকম সব নামগুলো ছিল। বলে এরা কারা? মানে এরা সব কোয়াক ডাক্তার। ওরা বলে আরএমপি। আরএমপি মানে হ্যাঁ এই বলছি, এটা সবাই বলে রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। নো নো, RMP is actually MCI terms, registered medical practitioner, is a doctor. MBBS doctor, they sing registered medical practitioners. But ওরা কিন্তু এরকম বললো, বলছে আমরাও রেজিস্টার্ড, আমাদের রেজিস্টারের নাম আছে। But registered medical practitioner who are registered considers whose degree is registered as per 1956 Degree Act. And at per 1956 Degree Act, there actually these things, they can use the prefix Dr. Doctor, none other. None other. Homeopathy, Ayurveda, Unani, all these things, nobody, all these things, only modern medicines or the scientific medicine doctors can write as per the act. Mone rakhe jano, a doctor, it is not our privilege. It is given as per act. That is 1956 Degree Act. আর বাকি সব লেখে, এখন সব লেখে যারা মালিশ করে, পালিশ করে, তারা সবাই ডাক্তার লেখে, তারা চোখ দেখে, ছাঁকে, সবই করে এখন। এভরিবডি ইউজিং দিয়ার ডক্টর। Dear, nobody can write that is prefix, only can be registered as per act, because in act it is written there. They can write their privilege actions, they can use the doctors, and they can practice as a registered medical practitioner whose name is registered in the national registers or the state registers two জায়গায়। Normally state registers যদি হয়, state থেকে automatically এখন চলে যাচ্ছে in medical councils, automatically যাবে, but actually all that thing is state register, West Bengal Medical। এই জিনিসগুলো ইনফরমেশনসগুলো নেই, আমি যা বলছি যত যদি মনে রাখার চেষ্টা করবে, but still it is not this thing, it's a hatred I am actually the propagating all these things. It is a thing is the nowadays it become complicated. ওই যে বললাম RMP মানে তোমরা বলেছ rural medical practitioner, that is used by the quacks. RMP. Actually, RMP we always use. Death certificates only can write one RMP. Death certificates only can write one RMP. That is registered medical practitioner. None else can write death certificate. Now probably they have given in the state can import the homeopathy, Ayurvedic, all these things. And none can give expert opinions in the court of law, excepting the MBBS doctors. আর ল কোর্টে গিয়ে আর কোনো ডক্টর, যারাই যতই ডক্টর লিখুক না কেন, এই যে রেপ ভিকটিমস, রেপ অ্যাকিউজ, এক্সামিনেশন, ইনজুরি কেসগুলো আসে, নিয়ে আসে, দেখেছো কোথাও? এই হোমিওপ্যাথি হসপিটাল তো নিয়ে যেতে পারতো, পোস্টমর্টম নিয়ে যেতে পারতো, চায় না তো। Because it's thing, the evidence act has given this power actually for the thing. Again, it is not only thing the privilege, this power, but thing is this, it is as per act. It is as per act. So naturally it is very important. তো তারপরে জিনিসটা কি আছে? তো এই একটা জিনিস মনে রাখ, এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশন। শোন, এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশন? দেখো ভালো করে পড়ে নাও, আমি এই টার্মসগুলো অন্তত লিখে নোটটা করে নাও, পড়বে পরে, কারণ তোমাদের প্রিভিলেজ অ্যাকচুয়ালি সো মেনি গ্যাজেটস আর হিয়ার ইন মাই পকেটস, ইন দ্য চেস্ট, অল দিস থিংস, এভরিথিং ইজ বিং রেকর্ডেড। ইউ ক্যান হিয়ার ইট, ইউ ক্যান সি ইট, বাট ইউ মাস্ট চেক ইট, ইউ মাস্ট রিড ইট, বিকজ ইউ দিস থিংস আই সেড ইট, one is superadded teeth, successional teeth, they are actually age of mixed dentition। কাকে বলে এখন তো বুঝতে পারছিস? তাহলে কি টাইপ অফ টিথ আছে? সাকসেশনাল ওটা না, তাহলে টেম্পোরারি টিথ, পার্মানেন্ট টিথ। তাহলে এজ অফ মিক্সড সাকসেশন ইজ দ্যাট এজ পিরিয়ড when both temporary and permanent teeth present in the jaw। মনে রাখ, তাহলে কি হলো? এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশন, that is the period age, that is the age period when the both types of teeth, kiki teeth, permanent and temporary, present in one's mouth, upper jaw, lower jaw, total। তাহলে সেই এজটা কত বলতে পারবি? এখান থেকে আমি চেষ্টা করি অ্যাজ ফার পসিবল, আমি ভাবি সবটা শেষ করে দেবো, কিন্তু আমি পারি না। ক্লাসটা অ্যাকচুয়ালি আই ইউটিলাইজ দিস ক্লাস, ডোন্ট ডু দিস থিংস, ইউ ক্যান, I beg your pardon that I am not finishing the course only, I am trying to help the students. So এখানে কি হচ্ছে পার্মানেন্ট টিথ?
So 6 to 7 years is the age first permanent tooth appears. Last permanent tooth appears, ওই কত কত বললাম, বারবার বলেছি 17 years. Last permanent teeth appears 17 years. তাহলে এজ অফ টিথ, আবারও বলছি, তাহলে পার্মানেন্ট টিথ, তাহলে টেম্পোরারি টিথ আর থাকবে না কোন এজে? যখন সব টেম্পোরারি টিথগুলো পড়ে গেছে, তাই না? তো ন্যাচারালি ফার্স্ট ইউ দিস থিং, সেকেন্ড মোলার, ফার্স্ট পার্মানেন্ট মোলার ইরাপ্ট 6 to 7 years, সেকেন্ড পার্মানেন্ট টুথ ইরাপ্ট 12 to 14 years, মানে 12 years। 6 থেকে 12 এই সময়টা কিন্তু যখনই সেকেন্ড পার্মানেন্ট মোলার এসে গেল আর একটাও টেম্পোরারি টুথ থাকবে না। জেনারেলি দ্যাট ইজ দ্য এজ। সিম্পল, জাস্ট বাই কাউন্টিং, আমি আমার বইতে দিয়েছি তাই, যে কি করে কি হয়, একটা এক্সরে তোমাকে দিলে এক্সরে থেকে এজটা বলা, কাউন্টিং অফ টিথ থেকে কি হলো, একটা 12 বছরের কটা দাঁত থাকবে, একটা 6 বছরের বাচ্চার কটা দাঁত থাকবে, একটা বছর স্টেপ কাউন্টিং। তাহলে দিস ইজ কল্ড এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশনস। তার মানে কি হচ্ছে, হোয়েন, আবার বলেছি যে beyond that period no temporary tooth will be present, but before these things the both temporary and permanent teeth, that mixed dentition present in the mouth। বোঝা গেল? মাথায় ঢুকিয়ে নেই, সারা জীবনে ভুলবি না। দিয়ে দ্য ভেরি প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্টস। তো বাকি টেম্পোরারি টিথ এগুলো পরীক্ষার জন্য শুধুমাত্র কোয়েশ্চেন্স, টেম্পোরারি টিথ এগুলো টেবিলস এগুলো করার জন্য। তারপরে কিন্তু আবারও বলছি, দিস আর ভেরি, বাকি জিনিসগুলো হচ্ছে এগুলো মেনলি থিওরিটিক্যাল। Gustafsons, I do not practice, but still you have to practice. Particularly, I write the attrition and বাকি প্যারাডেন্টাসিস, আদার অল দি ক্রাইটেরিয়া। এর একটা কথা আছে, আমি তো লিখিনি বোধহয় এখানে, পড়েছিলাম, এই যে গুস্তাফসন ক্রাইটেরিয়া, দেখ 6টা পয়েন্ট আছে না? হ্যাঁ, দেখ, ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাট্রিশন, প্যারেঞ্জার, সিমেন্টাম অ্যাপোজিশন, এই যে কথা হচ্ছে 6টা ক্রাইটেরিয়া আমি এগুলো বলেছিলাম। এগুলো সেকেন্ডারি চেঞ্জেস ইন দ্য টিথ। ওই যে বললাম 17 বছর হয়ে যাওয়ার পরে আর ইরাপশন অফ টিথ দেখে কিছু বুঝতে পারবো না, তখন আবার সেকেন্ডারি চেঞ্জেস অফ দ্য টিথ থেকে উই ক্যান ডিটারমিন এজ। এই টিথ হচ্ছে গুস্তাফসন, এটা শুধু মনে রাখ, ভালো করে মনে রাখবি, গুস্তাফসন ক্রাইটেরিয়া। এই ক্রাইটেরিয়া আছে 6টা ক্রাইটেরিয়া। এ প্যাসেঞ্জার, এই যে এ প্যাসেঞ্জার মাস্ট বাই এ সেকেন্ড ক্লাস রেল টিকিট, এই মাস্ট বাইটা ভুলে যা। তাহলে এ প্যাসেঞ্জার মাস্ট হ্যাভ সেকেন্ড ক্লাস রেল টিকিট, মানে টু ট্রাভেল ইন দ্য রেলস। তাহলে কি, এ প্যাসেঞ্জার, এ প্যাসেঞ্জার মাস্ট টেক দ্যাট, মাস্ট পারচেজ, এ প্যাসেঞ্জার মাস্ট টেক সেকেন্ড ক্লাস রেল টিকিট। তাহলে কি আছে, এ প্যাসেঞ্জার মাস্ট পারচেজ, তার কারণ হচ্ছে কি, যদি টু ট্রাভেল ইন দ্য রেল, সেকেন্ড ক্লাসের নিচে থার্ড ক্লাস তো উঠে গেছে, সেকেন্ড ক্লাস এখন তো ক্লাস। তাহলে এই 6টা ক্রাইটেরিয়াকে আমরা এইভাবে বলি, কি কি আছে, এ প্যাসেঞ্জার মাস্ট পারচেস সেকেন্ড ক্লাস রেল টিকিট, তাই না? এটা লিখে নিয়ে হয়তো, লিখে দিলে ভালো হতো, এটা টুকে নেই, কারণ গুস্তাফসন ক্রাইটেরিয়া খুব কমন আছে, যে হঠাৎ 6 ক্রাইটেরিয়া যে গুস্তাফসন সবসময় দিই তা নয়, আমি সবগুলো তো প্র্যাকটিস করা সম্ভব নয়, একটু লিটল অ্যাডভান্স, কিন্তু অ্যাট্রিশনটা আমাদের দেখতেই হয় দাঁতে, কারণ তারপরে অ্যাট্রিশন স্টার্টস বাই 8 ইয়ার্স। ন্যাচারালি ফার্স্ট টিথ আমরা যেটা দেখি অ্যাট্রিশনের জন্য ইনসিসার্স অ্যান্ড কেনাইন্স। তো যাকে এগুলো একটা পয়েন্ট ফর্মুলা, আমি খুব বেশি বলছি না, এইগুলো এই পয়েন্টস দেখে তারপর আছে পয়েন্টস দেখে করে দিচ্ছি। তো বোধহয় আর এগোতে পারবো না, তুমি শুনে নেই এরপরে কি ক্লাস আছে বাবা, যদি একটু এ করে দিস। হ্যাঁ, ওপিডি আছে তো, ওপিডি আছে, যাকে ঠিক আছে, যদি আমি আরেকটু বলে নিই। এবারে স্কেলেটন ম্যাক্সিমাম এক্সরে ক্লাসে হবে, আমি একটু বলে নিই, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড অসিফিকেশন টেস্ট। এই কথা বলবি না বাবা, আই ডু নট লাইক। হ্যাঁ, তোরা নিজেদের মধ্যে ডিস্টার্ব করো না, আমিও ডিস্টার্ব ফিল করি, কারণ আমি যখন বলি কিছু আমাকে নিজেকেই শুনতে হয়, তাই না? তো সুতরাং ইফ ইউ ডিস্টার্ব মিস আই ক্যানট হিয়ার মাই ওন ভয়েস। তো থিং ইজ দিস, তাহলে এবারে স্কেলেটন, দ্যাট ইজ কল্ড অসিফিকেশন। সেই কি দেখে হয়, এই স্কেলেটন থেকে অসিফিকেশন সেন্টার্স। এ টুথ নয়, এনি স্কেলেটন বোন অসিফাইজ ফ্রম দুটো জিনিস, একটা ফার্স্ট থাকে বেস, কার্টিলেজিনাস আর মেমব্রেনাস, তাই তো নাকি রে? এগুলো পড়েছিস তো? All long bones develop from a cartilaginous model, and there is
skull, scapula and pelvis or other things, there is a membranous level. কিন্তু টোটাল একসঙ্গে অসিফাইজ করে না, that starts from a point, that point is known as the ossification. Calcification starts from the point, ওটা কিন্তু এক্স-রে তে বোঝা যায়, and that is the basis of the age determination by the x-ray. তাহলে কি হলে অসিফিকেশন সেন্টার্স, কি বলে সেটাকে, দ্যাট পয়েন্ট মেমব্রেনাস হোক মডেলই হোক, সেটা কি হচ্ছে দেখো, এটা কিন্তু সবাই ভালো করে দেখে নাও, পড়েছো কিনা আমি জানি না, ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য লং বোন। আবারও বলছি, আমাদের যা কিছু পড়ছি আমরা তোমাদের সব পড়া হয়ে গেছে। ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য লং বোনস কিভাবে হয়, বেশিরভাগই পড়নি। ডায়াফিসিস, মেটাফিসিস, এপিফিসিস। তো ডায়াফিসিস, হোয়াট ইজ মেটাফিসিস? এপিফিসিসটা সবাই জানিস, ইজ সেপারেট ফ্রম দ্য মেন বোন, ইট ইজ এ কার্টিলেজ। হোয়াট ইজ মেটাফিসিস? মেটাফিসিসটা কোনটা? So that is the epiphyseal end of the diaphysis is the metaphysis. Generally proliferation that things, and ultimately when you see these things, দেখো এটা দেখে নাও, এটা একটু ভালো করে দেখে নাও, এটা কিন্তু বোন মডেল তোমাদের বইতে, অ্যানাটমি বইতে গ্রেজ, এটা তো অ্যাকচুয়ালি গ্রেজ অ্যানাটমি থেকেই নেওয়া, কোন এডিশন আমি বলতে পারবো না। তো দিস মডেল, এই যে এপিফিসিস, অ্যাকচুয়ালি দিস স্লাইড ওয়াজ প্রিপেয়ার ফর দ্য জাজেস। ওদেরকে একই কথাই বলি, তোমাদেরকে বলতে ওই একই কথাই বলি যে কি অসিফিকেশন সেন্টারটা কি, এই জিনিসটা কি, ওদেরকে তো বোঝাতে হবে। আমাদের জিনিসটা বলে এই যে অসিফিকেশন টেস্টটা কি, হোয়াট উই ডু বেসড অন দিস থিং, ওই এটা যে একই জিনিস ওদেরকে এইভাবে, তোমাদেরকেও দেখতে হচ্ছে একই জিনিসই বলতে হচ্ছে। তোমরা এখনো বলতে পারছো না যে হ্যাঁ এরকম ডেভেলপমেন্ট হয়, কারণ তোমরা এখনো বুঝতে পারছো না যে অসিফিকেশন সেন্টারটা কি। তো ন্যাচারালি দেখো এই যে জিনিসটা, তাহলে এই দেখো এপিফিসিস, লং বোনের এন্ডসগুলো জেনারেলি যেগুলো জয়েন্টের যেগুলো হচ্ছে এন্ড, দিস ইজ শ্যাফট অফ দ্য বোন ইজ ডায়াফিসিস। আর মেটাফিসিস দেখো, ডায়াফিসিয়াল এন্ড অফ দ্য এপিফিসিয়াল এন্ড অফ দ্য ডায়াফিসিস, মানে সবসময়। আবার গ্রোথ অফ দ্য লং বোন খুব ভালো করে মনে রাখবে, এই বোনস আলটিমেটলি অসিফাইজ করে। তাহলে কি করে, আমি টোটাল বোন একসঙ্গে অসিফাইজ করে না, তো ন্যাচারালি so ossification centers, diaphysis is an ossification center, and that is the most important thing what we study, and a very important study on this thing. Diaphysis is ossification centers, primary ossification centers. All primary centers appears before birth, intrauterine age, generally after 8 weeks. আর এই এপিফিসিস এখানে সেন্টার অ্যাপিয়ার করে, দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি সেন্টার্স। এই এপিফিসিসও অসিফাইজ করে দেয়, কারণ অ্যাডাল্টের পরে আর কোনো কার্টিলেজ থাকে না প্রয়োজন। অ্যান্ড এই মাঝখানে যে কার্টিলেজটা, এই যে এপিফিসিয়াল কার্টিলেজ, দ্যাট ইজ এ গ্রোথ প্লেট। মানে এই মেটাফিসিসটা আস্তে 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 করে করে গ্রোথ প্লেট যখন টোটাল বোনটা একসঙ্গে হয়ে গেল, উই ক্যানট ডিফারেন্সিয়েট দ্য আদার পার্টস অফ দ্য বোন বাই এক্স-রে, অল হোয়াইট অ্যান্ড ইউনিফর্ম, দ্যাট থিংস ইজ অসিফিকেশন কমপ্লিট। Ossification complete, that means fusion process ends, and that is the very important ends. সুতরাং এই যে ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বোনস, এটা তোমাদের জানতে হবে, অসিফিকেশন সেন্টার্স কি সেটা বুঝতে হবে, তারপরেই আমরা আসতে পারবো সেই জিনিসগুলো অসিফিকেশনসটা কিভাবে হবে। দেখো এই জিনিসটা আছে, তো অসিফিকেশন, ফিউশন, ইউনিয়ন, এটা তোমরা পড়বে, কিন্তু এক্সরে বোধহয় বলে দিয়েছে এক্সরে স্টার্ট করবে। ভালো শোনো বাবা, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস যদি তোমরা ভালো করে না করো, না বোঝো, তোমরা ইউ ক্যানট লার্ন। অ্যাটলিস্ট ফরেন্সিক মেডিসিনস যদি তোমাকে একদম হাতে নাতে শিখতে হবে, এভরিথিং অল আইটেমস শিখতে হবে। সুতরাং এক্সরে প্লেটটা দেখতে হবে, এতদিন তোমরা সেটা দেখো নি, এবারে দেখতে হবে এক্সরে প্লেট, হোয়াট ইজ হোয়াট অ্যান্ড পার্টিকুলার এজ অ্যান্ড হোয়াট দিস থিংস, বিকজ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেটা। দ্যাট থিং একটা কিন্তু গুস্তাফসন বলেছি না, এরপরে আর একটা ডেটা লিখে দেবে গল স্টোন, আমি বলছি দেখো লিখে। তো এই যে এপিফিসিস, তাহলে সেকেন্ডারি সেন্টার, ডায়াফিসিস প্রাইমারি সেন্টার্স, অল প্রাইমারি সেন্টার্স অ্যাপিয়ার্স intrauterine age, and secondary centers generally appears in the afterbirth extrauterine age, except, note kor, except all secondary centers except appears after birth, all secondary except ki lower end of the lower end of the femur and upper end of the tibia. Note kor, end of the femur, upper end of the tibia, though the secondary ossification centers it appears
before birth or at birth, generally 9 months intrauterine age. এটা নোট করে রাখে, দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন, প্র্যাকটিক্যাল লাইফ নেভার ফরগেট। তাহলে কি হবে? আদারওয়াইজ ভেরি সিম্পল, প্রাইমারি সেন্টার যদি বলি এজ অফ ইটিং সাম ইন্ট্রাউট্রাইন এজ ইন মান্থস, ইন্ট্রাউট্রাইন মান্থস, আর সেকেন্ডারি সেন্টার্স অল ইন ইয়ার্স, দ্যাট ইজ অল দিস থিং কত আফটার বার্থ। কারণ সেকেন্ডারি সেন্টারগুলো কোথায় থাকে? অল এপিফিশিয়াল সেন্টার্স আর সেকেন্ডারি সেন্টার। বোঝা গেছে? বা কতগুলো ঢুকিয়ে রাখ আর এগুলো নোট করে রাখ, এগুলো কোনো বইতে দেখে কখনো জীবনেও শিখতে পারবি না, পড়বিও না, অন্তত দ্যাট উইল বি ইউজফুল ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ। সো ইন দিস থিং এটা এই যে জিনিসটা আছে আমরা লিখেছি যে গলস্টোন টেবল, এন্ড ভেরি ফেমাস টেবলস, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টেবলস, রেফারেন্স টেবলস, যেখানে কিন্তু কোন এপিফিশিয়াল সেন্টার্স, কোন অসিফিকেশন সেন্টার্স, কোন এজে অ্যাপিয়ার করে ডিটেলস। Galston was a very important researcher who studied more than 7,000 X-ray plates in Medical College, Kolkata. You know, the first medical college is Kolkata. That was actually 1835 that was established. And that study was done in 1937, 19 Galston. And in Medical College, forensic department started in 1845. You know, all India, everywhere, British India, not these things. British India, it is a medical college where forensic department started in 1845. And this Galston, he studied so elaborate, so accurate study, so sincere study. You cannot, even we are doing the hundreds and hundreds of the cases, almost accurate even today. Even today. He published these articles, tables on these things. Galston, Galston, কি নাম? GALSTON, আর গলস্টোন বলে আর গলস্টোন বলে বলিস না, কারণ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম তাই বলে গলস্টোন, ইটস না, স্পেলিংটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এটা রিসার্চার্সের নেম, সাহেব তখন তো সবই সাহেব ছিল, তো গলস্টোন। তো ন্যাচারালি গলস্টোন এইটা করেছিল 1937, পাবলিশ দিস আর্টিকেল, মেডিকেল কলেজ হল মেডিকেল কলেজ। এই গলস্টোন টেবল স্টিল উই কনসিডার, স্টিল উই ফাইন্ড ইট ভেরি অ্যাকুরেট, elaborate study, and everybody must think, whatever we study all these things, age determination, X-ray and ossification test, this our reference table is Galston. কেউ ভুলবি না, কেউ ভুলবি না, বাকি টেবিলটা এটা দেখে নেবে, এগুলো জেনারেলি সব বইতে দেওয়া আছে, 1937 দেওয়া আছে। তো ন্যাচারালি সেখান থেকে আমি আবার চেষ্টা করছি, সবাইকে বলে দিয়েছি ন্যাচারালি যা দেওয়ার, অলরেডি তো একজন লেমিট করছি, এগুলো প্রত্যেকটা জিনিস জায়গার যে ডিফারেন্ট টেবিল, সে ডিফারেন্ট। এলবো আমরা খুব বেশি স্টাডি আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে খুব বেশি করা হয় না, আমরা করি কতগুলো জায়গায়। এলবো, রিস্ট, সামটাইমস নি, এলবো আর রিস্টটা আমরা ডিটেলস এখানে করি। সুতরাং এক্সরেতে করার জন্য করতে হয়। আর একটা হচ্ছে পেলভিস, হ্যাঁ, আর খুব বেশি হলে আমরা করি চেস্ট এক্সরে, দ্যাট ইজ দ্য এন্ডস অফ দ্য ক্লাভিকল, সেটা আমরা হলো। কিন্তু এলবো, রিস্ট আর পেলভিস এগুলো করে। আবার পেলভিস generally, I do not like this pelvis X-ray, particularly younger age girls or boys before puberty. We always, I never recommend the pelvis X-ray because that is the very sincere. Now, এখন MRI করছে, তো but MRI is costly. The very sensitive age when, because X-ray damages the germ cells. So naturally that may damage, because you know these things. The after birth, particularly ovum does not generate a new generation, does not. Sperm always generates, but ovum not generates. That is present since birth, intrauterine age. যা থাকে তাই হয়, দাঁতও যেমন নতুন করে হয় না, কিন্তু ওভামও নতুন করে হয় না। সুতরাং X-ray causes harms to the particular germinal age when it develops, and particularly very young age. যার জন্য কিন্তু I dislike to advise X-ray pelvis. I did not do that. বেটলি আমরা করি এলবো, রিস্ট, and particularly যেগুলো আমাদের কাছে আসে 18 ইয়ার্স অবধি, 17-18 ইয়ার্স, এই দুটোতেই হ্যান্ড উইথ রিস্ট অ্যান্ড এলবো। এটার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা পেলভিসটা করি, যদি দরকার যদি না লাগে পেলভিস না করি, আমরা শোল্ডার অ্যান্ড রিস্ট নি থেকেই করতে পারি, কারণ জেনারেলি ওই সব বোনগুলোই ওই 17 বছর 18 বছরে ফিউজ করে যায়। আর আমরা বলবো না বেশি, কারণ তোমাদের নেক্সট পার্সন ওয়েট, তো বাকি জিনিসগুলো এজ দিয়ে, হাইট দিয়ে, ওয়েট দিয়ে, এগুলো তোমরা কিন্তু গ্রোথ চার্ট থেকে, পিডিয়াট্রিক্স এজ গ্রোথ চার্ট থেকে খুব ভালো করে করবে। আমি আর ফার্দার সেটা বলছি না। এজ ডিটারমিনেশন আরেকটু বেশি হলে কোন জায়গা হয়, অ্যাডোলেসেন্টে বুঝতেই পারবি, সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টার্স ডেভেলপস করে এই জিনিসটা করে। তারপর তো এনিওয়ে, MLI of different age, yes,
we must finish. I do not like others. Hey, কোনো ওয়েট করছে না কেউ? বাস ঠিক আছে। ও সিগন্যাল দিয়েছে ওয়েট করছে না, because I personally I do not like actually somebody is waiting outside. I will continue class. Anyway, যেটুকু বললি, যেটুকু করবি, আবার if you want to see these things, you can consider the lectures, you can hear, and the PowerPoint you can see. But you present, but don't expect everything will get the book, whatever you read. It is not that this thing and this thing. So naturally, you read it. I could not finish all these things. Whatever I finish, actually the next thing, stature. ঠিক actually হয়নি শেষ, আবার হবে। ঠিক আছে।